بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بما علمنا من الآيات والذكر الحكيم تقبل منا قراءته إنك أنت السميع العليم ولا تضرب به وجوهنا يا إله العالمين يا خير الناصرين. اللهم زد القرآن لنا في الدنيا قرينا في القبر مونسا في القيامة شافعا وإلى الصراط جوازا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا إلى الخيرات كلها دليلا. اللهم أعطنا ببركة القرآن خير الدارين وارزقنا بحرمة القرآن زيارة الحرمين وشفاعة سيد الثقلين في الكونين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وملائكته من الجن والإنس من الأولين والآخرين واحشرنا في الزمرة وتحت لوائهم تقبل فينا شفاعتهم واجعل فائزين بدولتهم ورجتهم ولهم فرجهم وحسن عندنا بحسن ما عنده واقض حاجاتنا بحرمتهم وإننا برؤيتهم واشف مرضانا واغفر المسافرين وانصرنا على رمضان وعادانا واغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا وابعد عنا همومنا واكشف عنا غمومنا واجز عنا ديوننا واكفنا همنا أمور دنيانا وآخرتنا إنك على كل شيء قدير وبكل شيء خبير. آمين آمين يا رب العالمين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا انصر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك اور آپ کے رسول واسطے سے دعا کرتے ہیں معمول اس کے ثواب کو سید حمزہ ابن سید احمد مرحوم سید محمد ابن سید احمد مرحوم سید احمد ابن سید عبداللہ مرحوم قریب فاطمہ بنت امیر محدت باقی مرحومہ سید نیار حسن ابن سید خورشید حسن مرحوم انوری بیگم مرحوم بنت اصغر علی مرزا مرحوم عصمت النساء مرحومہ بنت مصطفیٰ گلگرانی مرحومہ شاکر بانو بنت سید شہر بانو بنت سید نیّر حسن اور جملہ مرحوم حاضرین تمام مرحوم منت کی ارواح تک پہنچا دے. الہی آمین کی مغفرت فرما. الہی آمین کبیرہ گناہ صغیرہ کو بخش دے. الہی عالمین برکت تمام توحید جواد خیر الشہداء الہی ہمارے معصومین اعلیٰ علین میں تحویل ہمارے وجہ پاک کے وسیل واسطے سے تمام مومنین کی خبروں کو روشن و منور فرما. ہمیں کربلا کے صدقے میں پسماندگان کو صبر جمیل عطا کر. یا اللہ اس کلام پاک کی تلاوت کی برکت سے اس گھر پر حاضرین کے گھروں پر رحمت نازل فرما, برکت نازل فرما, نعمت نازل فرما. تمام اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں ہر آفت و بلاؤں سے محفوظ
امامكم والعقيد عمل الانصار بشمار صلوات الله على محمد چھپے ہیں
جب انہیں میں نے تو کرتے تھے یہ فریاد میں ماں تیرے گھر آئے ہیں ہم بے کسنا شاد بن باپ کے ہیں ہم پترس کا ستم یہ جان لے منت کرتے دے چھوڑ دے اللہ منت کرتے دے چھوڑ دے اللہ رحم کے معصوم ہیں دکھ پائے ہے ظالم ہم چھپنے کو دامن میں تیرے آئے ظالم ہم چھپنے کو دامن میں تیرے آئے ظالم ہم جب جڑے بات سے ہم کو نہیں آنا ہم جب جڑے بات سے ہم کو نہیں آنا ایسے سے تیری سینے میں دل ہلتے ہے ظالم اب دل رزن کر کے گلے چھلتے ڈالے اب دل رزن کر کے گلے چھلتے ڈالے تجھے خالق باری لے آنکھ نہ دکھلا نہیں اب کرنے کے داری چل کر تیرے بازار میں بیٹھے رہے چل کر تیرے بازار میں بیٹھے رہے بن جائیں گے ہم قلتوں زر پائے بچائے گا دالے کیا کو بچائے گا دالے سن کے بڑا میں جو کھینچے ہوئے تلوار پہلو میں برادر کے برادر گرہ کے بار میں چھاتی پائے کے طفل کیا کروا سواد جبال کو بچے گا بچے جلوہ بچے بخار شریف پاپا ہو گیا خنجر کے چلے پر بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر
صرف بھی جہاں کے سب پر جنی جاتا ہے جگہ میں کون ایک باولے جاتا ہے شکتوں میں کون ایک باولے کس کو آسرا ہے پسر کانا بھائی کا بابا یہ تو وقت مجھے گر بجھائے گا بابا یہ تو وقت مجھے گر بجھائے گا دیکھا یہ کہ مالی سکینہ کویا سے لپٹی وہ دو کشید کو اساس طاقت نہ تھی کلام کی ہر چاند پیاسے بولی وطن کامچے اپشراتے بولی وطن کامچے اپشراتے کیا اس بلا کے من سے تہیا سفر کاہیں سنگے گئے بتایا کر کے روئیو نا ہمیں چاہتی ہو کر پہلے پہاڑ شب پر قطع بنا سورہ یما کی جانے بغیر بچ رکھتا سورہ یما کی جانے بغیر بچ رکھتا سورہ یما کی جانے بغیر بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے آنکھوں سے خون آتی کہنے لگے ماں کو جائے گا دردولا تم بتا بچا جائے گا دردولا تم بتا بچا بیوی نہ پوچھو مصیبت عظیم مجالس کا باب بھائی کا یتیم ہے مجالس کا باب بھائی کا یتیم ہے مجالس کا باب بھائی کا یتیم ہے
अकबर का बरादर का, पिता का कैद का बच्चा का अकबर का बरादर का। सकीना ले गई पाँच दाग इस बाग आलम से, तमाचों का रतन का बाग उठा सकते का गौहर का, तमाचों का रतन का बाग उठा सकते का गौहर का। जब खातिमा बगैर हुआ फौज शाह का, कौसर पाका पिला गया, प्यासी सिपा का घर लुट गया, जनाबे रिसालत बना का भाई तेने रफीक ना वो नूर ते दो बहने रोने वाली हम सबके बाद खलमा से जाने को रह गए, सर पीने गोश्त बहाने को रह गए, नौजवान गधा उठाने में बेटा कहाँ खबर जो दमे इंतकाले, नहीं कोई के गिरो बिसर जा पड़ी नजर, चिल्लाए दिल को थाम के सुल्तान बैरों पर, सोते हो क्या धरे हुए रुखसार काग पर, उठो के घोड़े भूले पिदर को नींद में कुर्बान आपके, आओ नमाज़े असर पढ़ो अब्बास नामदार तराई से उठ के आओ, उगता है कल्ब जल रहे सब जिगर के घाव, छिड़को मेरी जिरा पर जो पानी कहीं से पाओ, चलते हुए अल्लाह के मुसाफिर ज़मीन गफलत की तुमको नींद है, शबीर क्या करे मेरी तरह किसी को न ले, खुदा करे मेरी तरह किसी को न ले, बस खुदा करे। चिल्लाया
دلوں کو دی خبر ہے میرے خزادے کا کٹا ہے تنا سے سر بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجادے لوہا گر خیمے سے نکلے کس طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرح دریا کی طرح بھوکا چلا دریا کی طرح بھوکا چلا ہمیں کی جاؤ حسین بھائی کس طرح ہمیں کی جاؤ حسین رستہ دے آدمی کے فلک کی ستائی ہوں میں اپنے پیارے بھائی سے میں اپنے پیارے بھائی سے محمد وآل کس
محمد وآل محمد صلوات بر محمد وآل محمد آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے مرحوم و مقبول سید حمزہ الحسینی ابن سید احمد الحسینی أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الحاشي الهاشمي حبيب العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين للقاسم محمد يا وارث النبيين حاكم يوم الدين ميزان الأعمال مقلد الأهوال سيف الرجال أمير المؤمنين نبي ابن أبي طالب الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على أعدائهم أجمعين وعلى آبائهم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني داعيكم فيكم كتاب الله وحجرتي أهلكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الموت ارشاد سرور کائنات تقدیم و طلب حضرت محمد مصطفیٰ میں تمہارے درمیان دو گراں ایک کتاب اللہ اور دوسرے نہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ گمراہ نہ ہو تو یہ دونوں سے تمسک کرنا. یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں رکھتے میرے پاس پر. اب جو بھی صرف مسلمان نہیں صرف مومن نہیں عالمین کے لیے یہ پیغام ہے کیونکہ رسول ہے رحمت للعالمین. عالمین کے لیے رحمت بن کے کوئی پیغام بھی کوئی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے سب کے لیے. یہ اور بات ہے کہ کوئی مانتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بناتا. بلکہ جب رسول اکرم نے ارشاد فرمایا وہیں پر ایک ہمیں راستہ مل گیا کہ کون گمراہ ہونے والا ہے. وہ شخص اٹھا اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں قرآن کافی ہے. یہ کہنا تھا کہ رسول کی بات کو انکار نہیں کر رہا تھا بلکہ
अल्लाह के हुक्म को इनकार करते, क्योंकि रसूल कलाम ही नहीं करते जब तक कि वही परवरदिगार। तो पता चला कि जैसे ही कहा, हमने देखा कि जो कुरान काफी है कह रहा था, हर कदम पर कुरान के नहीं, कुरान साबित नहीं, बल्कि कुरान नातिक के दर पे आना पड़ा और कहना पड़ा कि अगर अली ना होते तो हलाक हो जाता। अच्छा, लफ्ज भी इस्तेमाल किया हलाकत का। ये बात तय हो गई कि जो भी मौलाए कायनात या अहले बैत अलैहिस्सलाम से दूर होता है उसका मुक़द्दर हलाकत होती है। शहादत उनके नसीब में है जिसके लिए रसूल ने फरमाया, मन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जिसके पास मोहब्बत अहले बैत होती है वहाँ पर उसका मुक़द्दर शहादत हो। यहाँ रुके नहीं रसूल, फरमाया मन माता ला हुब्बे आले माता ताइबा। इंसान है कुछ गुनाह सरजद हो जाते हैं ऐसे में, लेकिन मोहब्बत अहले बैत जो होती है वो उसे तौफीक अता करती है और वो यकीनन तौबा कर लेता है। और जब तौबा कर लेता है तो फिर रसूल ने फरमाया कि मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मग़फ़ूरा। इस दुनिया से बख्शा हुआ जाता है, लेकिन शर्त है कुरान साबित के साथ हो, कुरान नातिक़ के साथ। और यही बात है, देखिए मुसलमान अगर न माने तो ये उनकी बदनसीबी। इनसे बेहतर तो वो नजरान के नसरानी निकले कि जब रसूल ने पैगाम भेजा, दावत दी इस्लाम की, तो 80 लोगों का वक्त आया, मदीने आया। लेकिन जब मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और रसूल के सामने पहुंचे तो रसूल ने मुंह फेर दिया। रसूल की जानिब गए तो दूसरी तरफ मुंह फेर दिया। ऐसे में उन्होंने पूछा कि भाई हमने तो बड़ी तारीफ सुनी थी रसूल की कि बड़े अखलाक वाले हैं, किरदार वाले हैं, लेकिन ये क्या कि कोई मेहमानी की खातिर तो दूर की बात है, मुंह फेर किया जा रहा। तो एक से पूछा, हाँ भाई अखलाक तो अच्छे हैं, लेकिन क्या बताएं क्यों मुंह फेर किया, हम नहीं जानते। दूसरे से पूछा, कहा हम भी नहीं जानते। तीसरे से पूछा, सलमान देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एक मरतबा कहा कि किससे पूछ रहे हो? चलो मैं उस दर पे लेके चलता हूँ जहाँ तुम्हें जवाब मिल जाएगा। लेकर दरे मौलाए कायनात पर आए, तफ़्फ़ुल बात किया, आवाज आई, सलमान नगरान के नसरानियों को लेके आए हो। ये कहकर अब जो बाहर आए तो कहा कि तुम यही जानना चाहते हो कि रसूल ने क्यों मुंह फेर दिया। देखो तुम राहिब हो, तुम्हारा लिबास सादा लिबास, तुम अपनी असलियत को छोड़कर दिखावा क्यों कर रहे हो? रसूल को ये दिखावा पसंद नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये पैगाम क़यामत तक के लिए है कि जो असल है उसी के साथ, खुलूस के साथ अपने आप को दरे अहले बैत पर पेश करो तो वो खुश भी होंगे, कबूल भी करेंगे। दिखावा कोई काम आने वाला नहीं है। एक सलावत
दिखावे में पड़ गए। बच्चियां लोग खर्चा करना है, ये किस लिए हो रहा? ये इसीलिए हो रहा कि लोगों को दिखाना। हालांकि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद ने फरमाया कि सबसे आसान चीज शादी है, लेकिन उतना ही मुश्किल हमने बना दिया। दो चीजों के लिए बड़ी आसानी है, एक शादी, दूसरे मैयत, और दोनों चीजों को इतना ही मुश्किल बना दिया। और बयान तो होता है, मेंबर से मैं भी बयान कर रहा हूँ, दूसरे भी कर रहे हैं, लेकिन इस पे अमल भी होना चाहिए। बताइए कि अगर किसी के घर मैयत भी है तो वहां पर मेहमानदारी करेंगे या मेहमान आके परोसा देंगे? हुक्म ये है कि जाओ, जाके जिसके घर मैयत हुई है उसे परोसा दो, तसल्ली दो, उसके घर के लिए कुछ लेके जाओ। बल्कि उल्टा हो रहा है, चाय मंगाई जा रही है, चाय पिलाई जा रही है, और फिर चाय पीते पीते तमाम किस्म की गुफ्तगू भी हो। हालांकि ये मौजूद नहीं था, मैं कभी पढ़ता भी नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं आज किधर से किधर चला गया, मैं खोज के नहीं आया बात। लेकिन बोलते हैं ना, वो जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं। शायद आज यही बात निकलना था और मैंने आपके सामने पेश कर। हक गोई हक शिनासी, हक गोई हक शिनासी हमारी सआदत है और अजर रिसालत है। नारे हैदरी। तो यकीनन ये दो चीजों पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है, और जब तक खुद साहिब मामला इस पर अमल नहीं करेंगे, ना कोई मौलवी से सुधार सकते हैं, ना कोई जाकिर। और इस पे खास तौर पर तवज्जो देना काफी है। जब हम रसूल अकरम की मुसलमान होते हुए, मोमिन होते हुए नहीं मान रहे हैं, तो हमसे बेहतर तो नजरान के नसरानी नहीं। जब रसूल ने दावत दी तो दावत कबूल की और आए। ये और बात है कि जब आए तो रसूल अकरम ने अपना दीन पेश किया, और जब पेश किया तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि आप हजरत ईसा को क्या मानते हैं? नबी ने फरमाया कि हम हजरत ईसा को नबी मानते हैं, अल्लाह का अब मानते हैं, और उन पर किताब नाज़िल हुई। उन्होंने कहा कि अल्लाह के अब्द नहीं है बल्कि अल्लाह के इब्न है। तो ऐसे में रसूल ने कहा किस बुनियाद पर कहे? तो उन्होंने कहा कि हजरत ईसा की सिर्फ माँ है, उनके बाप नहीं है। अल्लाह ने ये शरफ बख्शा है। और बड़ी आयत आई, और आयत ये आई कि ऐ रसूल कह दीजिए उन्हें कि जब तुम ये समझते हो कि ईसा के बाप नहीं है, इसी बुनियाद पर तुम अल्लाह को ईसा का बाप मानते हो, तो आदम के बारे में क्या ख्याल है कि जो ना उनके बाप है ना माँ है? एक सलावत इस्लाम जनाब अबू तालिब पे बुलंदर सलवात।
यहाँ देखिए अज़मत अहले बैत यहाँ मालूम, रसूल ने कुरान की आयतें पेश कर दी, लेकिन फिर भी न माने, तो फिर आयत आई कि फमन हाज्जाका फीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फकुल तअल्लू अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम फम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। जब आपने सब कुछ पेश कर दिया, इल्म हो गया हमें, इसके बाद भी जब कटपुचती करें तो कह दीजिए उनसे कि तुम अपने बेटों को लाए, हम अपने बेटों को, तुम अपनी औरतों को लाए, हम अपनी औरतों को लाए, तुम अपने नफ्सों को लाए, हम अपने नफ्सों को। गुंजाइश वसी है, लेकिन कहाँ पर ना औरतों की बात हो रही है, नफ्सों की बात हो रही है और बेटों की बात हो रही है। किसी के घर से किसी को न लिया, मौलाए कायनात के घर से किसी को न छोड़ा। और आपने देखा कि नफ्स के मामले में मौलाए आलमीन यासुरुद्दीन बिन दानिल आमाल मुक़द्दम अल-अहबाब सैयदुल जलाल अमीर अल-मुमिनीन हज़रत अली इब्न अबी जो नफ्सुल्लाह भी है, नफ्स रसूल भी है, लेकर चले। औरतों की बात आई तो आज जो चर्चे होते हैं कि उम्मत की मां कहाँ है, किसी को नहीं लिया सिवाय सिद्दीक़ा ताहिरा बतूल राज़िया मर्दिया कौन शाहज़ादी कौन है फातिमा ज़हरा सलाम। यहाँ फिर भी गुंजाइश थी औरतों की और नफ्स की, लेकिन मकाम हसनैन अलैहिस्सलाम वो है कि जहाँ कोई और बेटों का सवाल ही नहीं होता। वो जो रसूल की 3 बेटियां कहते हैं तो 3 बेटियां तो कह सकते हैं, लेकिन और नवासों को नहीं मिला सकते। यहाँ पर इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिया और फरमाया कि देखो कल अब जब लेके चले, यहाँ पर कहने दीजिए 3 रातें ऐसी हैं जो आज शब्बेदारी को बिदअत कहते हैं, इनके बुजुर्गों ने जाग जाग के गुजारी है। 3 रातें ऐसी हैं, एक रात वो रात थी कि जहाँ पर रसूल ने फरमाया था कल मैं अलम उसको दूंगा जो करार होगा, मर्द होगा, गैर फरदार होगा। रात भर जागे लेकिन अलम मिला तो मौलाए कायनात अल्लाह हज़रत अली इब्न अबी तालिब कफो वो होगा जिसके दर पे सितारा उतरेगा। रात भर खुम में जगा लगा कर जागते रहे और ज़ोहरा में भी ने इतना तड़पाया है कि एक मर्तबा घर से गुजरता था, एक मर्तबा झुकता था और फिर औकात दिखा के बुलंद हो जाता। इस तरह से रात भर जाते रहे, लेकिन अगर सितारा उतरा तो दरे मौलाए कायनात पर उतरा। तीसरी रात मुबाहले की रात थी कि जहाँ पर रसूल ने कह दिया था
کہ کل میں انہیں لے جاؤں گا جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. مجھے نہیں معلوم کیوں جاگ رہے تھے، لیکن یقیناً صادقین کو لے کر رسول چلے. ایک مرتبہ سلمان سے کہہ دیا کہ سلمان ایک خط کھینچ دیا، خط کھینچ دیا، امت کو ادھر کر دیا، اہل بیت کو ادھر کر دیا، اور اب جو لے چلے تو یہاں عظمت حسنین علیہ السلام ظاہر ہو، کیونکہ مولا کائنات سے مل چکے، رسول اکرم سے مل چکے، شہزادی کونین کا دیکھنے کا سوال بھی نہیں ہوگا، کیونکہ قدم بھی وہاں پر نہیں اکھڑ سکتے، کیونکہ رسول اکرم بیچ میں شہزادی کونین، قافلہ یوں چلا ہے. رسول اکرم امام حسن علیہ السلام کی انگلی تھامے ہوئے، گود میں امام حسین کو لیے ہوئے، بیچ میں شہزادی کونین ہے اور پیچھے مولا کائنات ہے. جہاں رسول کے قدم پڑتے ہیں وہاں شہزادی کونین کے قدم پڑتے ہیں، اور انہی قدم پر مولا کائنات کے قدم پڑتے ہیں. جہاں اتنا احتیاط ہے اللہ کا کہ قدم پر بھی کوئی نظر نہ پڑے تو سوال ہی نہیں ہوتا. لیکن نظر جو آ رہے تھے وہ امام حسین علیہ السلام نظر آ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ. یہ نجران کے نصرانی تھے جو یقیناً معرفت رکھتے تھے. مجھے کہنے دیجئے کہ لعنت سے بچ گئے. جزیہ دینا قبول کیا اور لعنت سے بچ گئے. لیکن اب یہ لعنت کن پر پڑے گی؟ قیامت تک یہ لعنت ان پر پڑے گی کہ جنہوں نے رسول و آل رسول کو جھٹلایا ہے، چاہے وہ دربار میں فدق کی بات آتی ہے تو یہی وہ لعنت ہے جو ان پر جا کر پڑے گی جنہوں نے شہزادی کونین کو جھٹلایا. ایک صلوات بھی دیکھیے. جب نصرانیوں نے تو مان لیا، بچ گئے لعنت سے، لیکن آئیے ذرا میں آپ کو غریب دیکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر دیکھیے انہوں نے پہلے انکار کیا اور اس کے بعد جب چہرے دیکھے تو وہاں سے بچ گئے. لیکن غدیر نے جب رسول نے کجاووں کا ممبر بنوایا، بلال سے کہا کہو اجعلہ خیر العمل، اور سوالات حاجیوں کو جب جمع کر دیا اور مولا کائنات کو دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی سب نے مانا سوائے ایک کے. اور اس کا حشر بھی کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ جب حارث بن نعمان فہری آیا اور آگے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ آپ ابھی حج کر کے آیا ہے، معرفت رسول بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ کیا آپ نے یہ اپنی طرف سے کہا یا اللہ کی طرف سے؟ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو بھی میں نہیں مانتا، مجھ پر عذاب نازل ہو. اللہ کریم پروردگار
जो बंदों के गुनाहों को माफ कर देता है। फरिश्ते जब फौरी ही बंदा गुनाह करता है तो लिखना चाहता है तो हुक्म होता है इतनी जल्दी क्यों कर रहा है, ये मेरा बंदा है, ये तौबा कर लेता, मैं माफ करने वाला हूँ। वो करीम परवरदिगार, मैं कहूँ मैदान कदीर में क्या हुआ या अल्लाह कि इधर इसने अज़ाब का सवाल किया और एक पत्थर आया और वासिले जहन्नम हुआ। यहाँ पर देखिए अब अभी के जरिए जो है अब्राहा के लश्कर पर अज़ाब आया था, लेकिन वहाँ क्या था, काबे की बात थी, यहाँ रूहे काबा की बात है, इसलिए सीधे पत्थर आया और वासिले जहां अल्लाह बता रहा है जो भी मेरी हुज्जत से मुंह फेरेगा उसका हशर यही होने वाला। एक सलावत अब जिन्होंने देखा कि हारिस का ये हाल हुआ, वहीं से मुनाफिकीन बनी, मुनाफिकीन की खिलकत वहीं से हो रही है। रसूल की बज़्म में थे लेकिन जाहिर नहीं हो पाए। जाहिर कब हुए कि जब दिल से बैत नहीं की, दिखावे के लिए बैत की वक़्तिन कहा, लेकिन मालूम हो गया कि इन्होंने दिल से बैत नहीं की, सिर्फ जुबान से। तो अब इन पर कैसा अज़ाब नाज़िल होगा। और यकीनन यही बात कि जो अहले बैत के दर से वाबस्ता होगा तो वो यकीनन कुरान सामित से भी वाबस्ता होता है, कुरान नातिक़ से भी वाबस्ता। और जब दोनों हाथों में ऐसी नेमतें हो तो फिर ठिकाना जन्नत होगा। और यही बात है, लोग बरज़ख के लिए परेशान होते हैं। बरज़ख यकीनन अमल क्या है, जहाँ पर कुरान साबित भी हो, कुरान नातिक़ भी हो, यकीनन बरज़ख के लिए हमें ही चाहिए। अब अगर आपके सामने पेपर आउट है, इसके बाद भी अगर हम न कर सके तो ये हमारी बदनसीबी है, क्योंकि कुरान साबित भी है, कुरान नातिक़, दोनों जब दामन हाथ में है तो फिर इसके बाद यकीनन कोई गुमराही नहीं होनी। और अगर हो भी जाए तो तौफीक हो जाए, लेकिन अगर जिंदगी भर ऐसी ही गुजर जाए तो ये मोहब्बत अहले बैत है जो इंसान को कामयाब बना। और इसीलिए यही बात है ना, जिसके अगर सारी दुनिया मोहब्बत मौलाए कायनात पे जमा हो जाती तो अल्लाह कह रहा है जहन्नम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक सलावत बेटी ने यकीन, लेकिन आप जानते हैं कि जिन्होंने वैसे ही रसूल ने ऐलान किया मन कुंतु मौला हो यहीं से लोगों ने अपना रवैया रसूल के साथ भी बदल दिया। वो रसूल जिन्होंने हैवान सिफत आदमियों को इंसान बनाया, इंसान से
को, हाय एक बेटी है रसूल, लेकिन किसी ने पूछा नहीं, उससे के लिए आए तो यूं आए कि दर को आग लगा, जलता हुआ दरवाजा मलोन ने पैर से ऐसे ढकेला, शहजादी जरो दीवार के बीच में पिस गई, आवाज भी फिजा मेरा मोहसिन शहीद, आज़ादारो क़यामत गुज़र गई कि मौलाए कायनात के सर पे ज़रबत लगी तो मेरे मौला ने दोनों हाथों से सर को थामा। मैं कहूँ या अली फरियाद जरा करबला में आइए, आपका अब्बास सर पर गर्द लगा, आए अब्बास क्या करे शाने खलम हो, आज़ादारो ज़ुल्म रुका नहीं, इमाम हसन के जिगर के 72 टुकड़े हो गए। कहीं आपने देखा है कि अगर कोई कौम का हो, अगर कोई जनाजा जा रहा है तो एहतरामन रास्ता दिया जाता है, लोगों को रोक दिया जाता है, लेकिन हाय इमाम हसन का जनाजा घर से तो चला लेकिन तीर माराई, जिसमें मुतहर में तीर महबत हो गए। अब जो लाशा फिर वापस आया, कभी कहीं देखा ये वाहिद जनाजा है, जो घर फिर वापस आया, शहजादी ज़ैनब एक एक तीर निकाल रही है। मैं कहूँ बीवी ये मदीना है, जरा करबला में आओ, तीरों का मुसल्ला होगा, इमाम हुसैन। आज़ादारो बस मैंने मजलिस तमाम की, अभी आपने 2 शहजादों का जिक्र सुना, हाय 23 बरस तक कैद में रखा गया, सूखी रोटी एक दी जाती और गरम प्याला पानी का दिया, और जालिम ने कैसा जुल्म किया कि या अली कहने पर तमाचे लगाए। हाय शहजादों को एक भाई को कत्ल करना चाहता, दूसरा भाई सामने, इस मलून ने जानों से एक भाई को दबाया। अभी अभी आपने कुर्बानी दी है, हुक्म क्या है कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा न करो। हाय आले मोहम्मद, हाय एक भाई के सामने दूसरे भाई को ज़िबा किया, दूसरे भाई को भी ज़िबा कर दिया। हाय लाशों को दरिया में दोनों बगल गिर हुए। शहजादी कौनैन ने आवाज़ दी, परवरदिगार ये मेरे मुस्लिम के बच्चे हैं। हज़रत मुस्लिम ने अपनी सारी औलाद कुर्बान कर दी, 2 बच्चे करबला में शहीद हो गए, 2 कूफे में शहीद हो गए, एक बेटी थी जो शाम गरीबा खैमों को आग लगा दी गई। अब जो बच्ची निकली तो आए घोड़ों के दामन हो गई।
زمین میں بہترین جگہ عنایت پروردگار جو بھی اہل بیت کے چاہنے والے مسلمان ہیں انہیں مکمل سے کاملہ عطا فرمائے، خصوصاً علی مرتضیٰ صاحب، حیدر خان صاحب اور جتنے بھی یہاں کہیں جو بھی وہاں ہے ان مکمل سے میرے والد محترم کو بھی مکمل سے پروردگار شام کی ظالم حکومت کا خاتمہ روزوں کی زیارت عام ہو جائے، پروردگار بقی میں روضہ شہزادی کونین اور ائمہ طاہرین کے افضل سے افضل تعلیم آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محفوظ سید حمزہ الحسینی ابن سید احمد الحسینی اور جملہ ملکان حضرت پروردگار امام زمانہ کے نور میں باقی ہم سب کو ناصر السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا خصوصاً سیدی مولاي ابا الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین ضعفاء الفقراء، السلطان یا ابا الحسن علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب عصر الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام انس والجان، اجل اللہ تعالی فرجہ قال اللہ تعالی مخرجہ وظہورہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔